Yeah, today we have Unit 3, curve sketching. In this unit, we are going to discuss how to draw the graph of different type of functions like quadratic function, cubic function, and trigonometric function. Now, first of all, before drawing some graphs, we have to discuss some basic things like the characteristic, the main characteristic for sketching the graph of the given function. So, first of all, let us do one question. Define even and odd function with example. Even and odd function को बारेमा हामीले अब डेफिनेसन दिनुपर्छ विथ एक्जाम्पल सहित यसरी दिउँ यसलाई a function f from a to b is said to be even if f of minus x equals to fx for all x belongs to a. A function fx is said to be even if f of minus x equals to fx for all x belongs to a. For example, fx equals to cos x, trigonometric function. Replacing x by minus x, we get f of minus x equals to cos minus x equals to cos minus theta भनेको हाम्रो यहाँनिर cos theta हुन्छ त्यही भएर यो cos x भयो cos x भनेको fx आयो therefore f of minus x equals to fx भएकोले यो फंक्सन के भयो y fx equals to cos x भनेको हाम्रो इभन फंक्सन भयो so fx equals to cos x is an even function. यसैगरी हामीले अर्को एक्जाम्पल पनि दिन सक्छौं अर्को एक्जाम्पल कुनै अल्जेब्रिक लियौं जस्तो let fx equals to x power 4 plus 2x square plus 5 x को पावर इभन लियौं भने पनि replacing x by minus x गर्दाखेरि त्यसले यही fx दिन्छ so replacing x by minus x we get f of minus x equals to minus x को power 4 plus 2 into minus x को square plus 5 equals to x power 4 plus 2x square plus 5 यो भनेको हाम्रो fx नै हुन्छ therefore f of minus x equals to fx which shows that the function fx equals to x power 4 plus 2x square plus 5 is an even function. A function अब हामी odd function लाई डिफाइन गरौँ a function fx is said to be odd if f of minus x equals to minus fx for all x belonging to its domain. For example, fx equals to 10x. Replacing x by minus x, we get f of minus x equals to 10 minus x equals to minus 10x equals to minus fx. Therefore, हामीले यहाँनिर f of minus x equals to minus fx भयो भने त्यस्तो फंक्सनलाई odd function भन्छ भनेर डिफाइन गरेका थियौं सो त्यही अनुसार हामीले यहाँनिर कुनै एउटा fx equals to 10x लियौं sin x लिदा पनि हुन्छ cosec x लिदा पनि हुन्छ cot x लिदा पनि हुन्छ यो सजिलो र छोटो एक्जाम्पल replacing x by minus x we get f of minus x equals to 10 minus x minus यता 10 minus theta भनेको minus 10 theta हुन्छ so
we have f of minus x equals to minus fx, which shows that fx equals to 10x is an odd function. अब यसको एउटा अल्जेब्रिक एक्जाम्पल पनि दिन सक्छौं. Another example, let fx equals to x cube plus x छ. Replacing x by minus x गरौं, we get f of minus x equals to minus x cube plus minus x भयो. यो भनेको minus x cube minus x minus कमन झिक्यौं x cube plus x भयो equals to minus fx. Therefore f of minus x equals to minus fx यहाँनिर पनि निकाल्न सक्यौ. So this function fx equals to x cube plus x is also odd function. Symmetry city. The idea of symmetry is same as idea of mirror image. जस्तो यो भनेको the line of symmetry divides any object into two equal halves. जस्तो यो सर्कल छ, यो सर्कललाई हामीले ठीक एउटा चौडा यसको सेन्टर भएर जाने लाइन भनौं न. यहाँनिर सपोज यो डायमिटर हो, डायमिटर divides the circle into two equal halves. So symmetry, the idea of symmetry is same as the idea of mirror image. हामीले ऐनामा आफूलाई हेर्यौं भने आफैलाई पाउँछौं, जस्तो छौं त्यस्तै फेस पाउँछौं. जस्तो अब हामीलाई ठीक यो बीचबाट यसरी काट्ने हो भनेपछि मान्छेको दुईवटा इक्वल हाफ हुन्छ भनेपछि त्यो सिमेट्री उस्तै शेप बन्छ. त्यसैले सर्कलको यो भन्दा माथिको पार्ट जस्तो छ तल पनि त्यस्तै भएकोले this circle is symmetric about this line भन्न पायौं. So any function is symmetric about y-axis if it is an even function and symmetric about origin हुन्छ if it is an odd function हुन्छ. फंक्शन हुनको लागि एक्स एक्सिस को अबाउटमा फंक्शन हुनको लागि यो च्याप्टरमा हामीसँग रिलेटेड त्यस्ता क्वेशनहरु छैनन्. तर अब हामीले यहाँनिर एज अ रिमार्कको रूपमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने जस्तो एनी कर्व इज symmetric about x-axis if replacing y by minus y there is no change in the given equation. For example, y square equals to 4ax. अब एउटा एक्जाम्पल हामीले y square equals to 4ax लियो. यो भनेको प्याराबोला हो. यसको बारेमा डिटेलमा हामीले ग्रेड 12 मा पनि पढ्छौं. यो एउटा कर्व रिप्रेजेन्ट गर्छ. जस्तो कस्तो कर्व रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यस्तो टाइपको कर्वलाई हामीले प्याराबोलिक कर्व भन्छौं. y square equals to 4ax यो प्याराबोला हो. x x dash y y dash. अब यो यहाँनिर यो कर्वलाई एक्स एक्सिसले ठीक दुईवटा इक्वल हाफमा डिवाइड गरेको छ. जस्तो माथिपट्टि जस्तो शेप छ कर्वको तलपट्टि पनि एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ. त्यसैले यो कर्व इज सिमेट्रिक. y square equals to 4ax इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हुन्छ. यो फंक्सन हुँदैन किनकि फंक्सन लिँदाखेरि y equals to प्लस माइनस हुन्छ. प्लस माइनस लिँदैन फंक्सनको केसमा. सो अब यहाँनिर रिप्लेसिङ y by minus y गरौं. Replacing y by minus y
we get minus y को square equals to 4ax. Therefore, y square equals to 4ax. So there is no change in the equation y square equals to 4ax. Y square equals to 4ax भन्ने इक्वेसनमा replacing y by minus y गर्दा केही चेन्ज आएन. That's why this curve is symmetric about x-axis. Test the symmetricity of the function. हामीलाई एउटा क्वेशन दिएको छ. Test the symmetricity of the function fx equals to x cube minus x. Here fx equals to x cube minus x यो छ. यो के को अबाउटमा सिमेट्रिक छ चेक गर. आइदर x axis y axis or origin है. त्यसैले रिप्लेसिङ अब त्यो सिमेट्रिसिटी टेस्ट गर्नको लागि हामीले इभन फंक्सन छ कि अड फंक्सन छ त्यही गर्ने हो. किनकि हाम्रो बुकमा भएका सबै क्वेशनहरुमा फंक्सनसँग रिलेटेड क्वेशन भएको हुनाले आइदर त्यो फंक्सन अबाउट y axis or अबाउट origin मात्रै हुनेछ. सो यहाँनिर अब त्यो सिमेट्रिसिटी टेस्ट गर्न इभन अर अड टेस्ट गरे पुग्छ. त्यसैले रिप्लेसिङ x by minus x we get f of minus x equals to minus x cube minus minus x equals to minus x cube plus x equals to minus common x cube minus x equals to, therefore f of minus x equals to minus fx, which shows that given function is odd, hence it is symmetric about origin. हामीले यसको ग्राफ हेर्यौं भने यो origin बाट जाने यस्तो टाइपको यसको कर्व बन्छ. x x dash y y dash. यसको ग्राफ fx equals to x cube minus x. The graph of this function passes through origin. Origin बाट pass हुन्छ. So the given function is odd and hence it is symmetric about origin. Periodicity. What is periodicity? Geometrical meaning of periodicity is the repetition of the graph pattern in some certain interval of the trigonometric function. यदि कुनै certain trigonometric function को graph pattern certain interval मा रिपिट हुन्छ भने हामीले त्यस्तो फंक्सनलाई periodic function भन्ने हो geometrically. जस्तो मैले अहिले यहाँनिर y equals to sin x भन्ने फंक्सनको ग्राफ ड्रा गरे. We know that the value of the sin function lies in between minus 1 and 1. So minus 1 less or equals to sin x less or equals to 1. sin function को भ्यालु 1 र minus 1 को बिचमा हुन्छ. त्यसैले यो हाम्रो y axis छ. पहिला geometrical meaning बताउँ. x यता x dash लिउँ. यहाँनिर minus 1 छ. यता 1 छ. हामीले भ्यालु राख्दै गयौं. यो sin pi by 2 छ. यहाँनिर pi लिउँ. pi by 2 राख्दा भ्यालु 1 हुन्छ. अनि पहिला भ्यालु राख्दै जाउँ. pi plus यो हाम्रो pi 2 pi 3 pi by 2 भयो. अनि यहाँनिर 2 pi अनि यहाँनिर minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 तन्काउँ यता. अनि यहाँनिर minus 2 pi. sin 0 डिग्री को भ्यालु 0 नै हुन्छ. त्यसैले sin 0 को भ्यालु यहाँ आयो. sin pi by 2 को भ्यालु भनेको sin pi by 2 को भ्यालु 1 हुन्छ. त्यसैले pi by 2 हुँदा यहाँनिर 1 भयो. अनि sin pi हुँदाखेरि 0 हुन्छ. कर्व स्केच गर्यो भने यस्तो आयो. फेरि sin 3 pi by 2 को भ्यालु minus 1 हुन्छ. यहाँनिर आयो. यसलाई हामीले यसरी जोइन गर्दियौ र 2 pi को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ. sin फंक्सन को भ्यालु 0 देखि 2 pi मा हामीले यस्तो ग्राफ भेट्यौ. फेरि 2 pi या सपोज 3 pi छ
र यहाँ सपोज 4 पाई छ भने हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि 2 पाईदेखि 3 पाईमा यो अर्को सर्कल सुरु हुन्छ, अर्को रोटेसन सुरु हुन्छ। 2 पाईदेखि 3 पाईको बिचमा साइनको भ्यालु माथि गयो अनि 3 पाईदेखि 4 पाईको बिचमा तल आउँछ र एक्ज्याक्टली 4 पाईमा 0 हुन्छ। साइनको भ्यालु पाईमा, 2 पाईमा, 3 पाईमा, 4 पाईमा यी सबै इन्टिजर मल्टिपल अफ साइन फङ्सन इज पाई। द भ्यालु अफ दि साइन फङ्सन इन्टिजर मल्टिपल अफ पाई। पाईको इन्टिजर मल्टिपलमा साइन फङ्सनको भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ। अब सिमिलरली यता साइन माइनस पाई बाई 2 को केसमा हेर्दाखेरि यो -1 हुन्छ यहाँनिर, यस्तो भयो। फेरि पाई हुँदाखेरि यता 0 भयो अनि फेरि -3 पाई बाई 2 मा यहाँनिर आउँछ, फेरि यता आउँछ 2 पाईमा। यसरी यसलाई हामी जोइन गरिदिउँ। फेरि अब अर्को रोटेसन हेर्दिउँ, यहाँ -3 पाई होला, यता -4 पाई होला भनेपछि फेरि तल आउँछ यो ग्राफ, तल आउँछ 3 पाईमा माथि गयो, 3 पाईदेखि 4 पाई आइसक्यो। यसरी हरेक 2 पाईको इन्टरभलमा जस्तो 0 देखि 2 पाईमा हामीले जस्तो ग्राफ पाउँछौँ 2 पाईदेखि 4 पाईमा त्यस्तै पाउँछौँ एन्ड सो अन। भनेपछि साइन फङ्सनको भ्यालु म्याक्सिमम उल्टो भएछ, साइन फङ्सनको भ्यालु म्याक्सिमम 1 हुन्छ है। साइन फङ्सनको भ्यालु म्याक्सिमम 1 र मिनिमम -1 भयो। त्यसैले यो भ्यालु -1 र 1 कै बिचमा मुभ गरिराखेका हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँनिरबाट -1 बाट यसो लाइन ड्र गर्यौँ भने अलि तल पारौँ यसलाई, यसो भयो। यसरी साइन फङ्सनको म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ। इन दिस वे साइन फङ्सनको भ्यालु म्याक्सिमम 1 र मिनिमम -1। 1 र -1 भन्दा माथि जान सक्दैन यो कर्व, एउटा कुरो। अनि अर्को कुरो, हरेक 2 पाईको लेन्थमा ग्राफ प्याटर्न जस्तो 0 देखि 2 पाईमा जस्तो ग्राफ पायौँ 2 पाईदेखि 4 पाईमा पनि हामीले त्यस्तै ग्राफ पाउँछौँ। इन दिस वे साइन फङ्सनको ग्राफ प्याटर्न यहाँनिर रिपिट भयो। द्याट्स वाइ साइन फङ्सन इज पिरियडिक विथ पिरियड 2 पाई। यसैले साइन फङ्सन हरेक 2 पाईको केसमा के भयो त यो पिरियडिक भयो। एन्ड दिस पिरियड 2 पाई जुन यो 0 देखि हामीले 2 पाई पायौँ, यसको लेन्थ भनेको 2 पाई भयो। फेरि अनि अर्को 2 पाईदेखि 4 पाई भनेको 4 पाई माइनस 2 पाई गर्दाखेरि 2 पाई नै आयो एन्ड सो अन। यतापट्टि हरेक 2 पाईमा यसको ग्राफ प्याटर्न रिपिट भयो। इन दिस वे द फन्डामेन्टल पिरियड अफ द साइन फङ्सन इज कन्सिडर्ड एज 2 पाई। लाइकवाइज कोसाइन फङ्सनको ग्राफ पनि यस्तै 0 देखि 2 पाईमा पिरियडिक हुन्छ। 0 देखि 2 पाईमा पनि कोसाइन फङ्सनको ग्राफ रिपिट हुन्छ। कोसेक फङ्सनको पनि ग्राफ 0 देखि 2 पाईमा रिपिट हुन्छ। सेक फङ्सन, सेकेन्ड फङ्सन y इक्वल्स टु सेक एक्सको ग्राफ पनि 0 देखि 2 पाईमा पिरियडिक हुन्छ, ग्राफ प्याटर्न रिपिट हुन्छ। यसैले ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको ग्राफ प्याटर्न रिपिट हुने प्रोसेसलाई हामीले पिरियडिक फङ्सन भन्छौँ। लाइकवाइज अब टेन्जेन्ट फङ्सनको ग्राफ छ। टेन्जेन्ट फङ्सनको ग्राफ हामीले हेऱ्यौँ भने यस्तो टाइपको ग्राफ पाउँछौँ हामीले, यसरी जान्छ हरेक पाईको केसमा टेन्जेन्ट फङ्सन। दिस इज द ग्राफ अफ y इक्वल्स टु 10x। अनि यो 0 भयो, यहाँनिर पाई भयो, यहाँनिर 2 पाई भयो। यो सपोज x छ, यता x ड्यास छ, यो y छ, यो y ड्यास छ 10x। अनि यो हुँदाखेरि टेन्जेन्ट फङ्सनको ग्राफ यसरी हरेक यो -पाई -2 पाई यसरी हरेक पाईको डिफरेन्समा टेन्जेन्ट फङ्सनको पनि ग्राफ प्याटर्न रिपिट हुन्छ। द्याट्स वाइ द फन्डामेन्टल पिरियड अफ द टेन्जेन्ट फङ्सन इज कन्सिडर्ड एज पाई। नाउ लेट अस डिफाइन वाट इज पिरियडिक फङ्सन इन द कन्टेक्स्ट अफ आवर सिलेबस। डिफाइन पिरियडिक फङ्सन अल्जेब्रिकली हाम्रो यो अब कोर्स कन्टेन्टको हिसाबमा वाट इज पिरियडिक फङ्सन। A function fx is said to be periodic with period k greater than 0 and smallest if f of x plus k equals to fx for all x belonging
to its domain. In this way, we can define periodic function. F of x plus k equals to fx भयो भने त्यस्तो फंक्सनलाई हामीले periodic function भन्छ, where k is greater than 0, k is one some constant, and with period पनि हो, period smallest हुन्छ. Now केही रिमार्क्स लेखौं. भर्खरै मैले अहिले फिगरमा देखाए जस्तै the fundamental period of sine and cosine function is 2 pi, whereas the fundamental period of tangent function is pi. Sine र cosine function को fundamental period 2 pi हुन्छ, whereas the fundamental period of the tangent function is pi. Tangent function को fundamental period pi हुन्छ भनेको sine र cosine को सँगसँगै sec र cosec को ग्राफ प्याटर्न हरेक 2 pi इन्टरभलमा रिपिट हुन्छ भने tangent function को ग्राफ प्याटर्न pi मा रिपिट हुन्छ हैन, र कोटेन्जेन्ट को पनि pi मै रिपिट हुन्छ, या कट को पनि pi मै रिपिट हुन्छ. अब एउटा यहाँनिर अर्को फर्मुला छ पिरियड फाइन्ड गर्ने. कुनै पनि फंक्सनको पिरियडमा period of any function say k equals to alpha by modulus of a. यो फर्मुला जानिराख्नुपर्छ. अहिले हामीलाई पिरियड निकाल्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला alpha by modulus of a, where alpha is the fundamental period of trigonometric function and a is the coefficient of the angle of variable. For example, fx equals to sin 3x आयो भने a equals to यहाँनिर 3 हुने भयो. जस्तो यहाँनिर fx equals to sin 3x लियो भने यो पुरै 3x भनेको sin फंक्शन को एंगल भयो र त्यो x भनेको भेरिएबल छ, भेरिएबल को कोएफिसिएन्ट हामीले के छ यहाँनिर 3 छ, त्यसैले यहाँनिर a को भ्यालु 3 हुन्छ. इन दिस वे a equals to coefficient of the angle of variable in the given trigonometric function. अब यो पिरियोडिसिटी सँग रिलेटेड एउटा क्वेशन लियौ. फाइन्ड द पिरियड and test the periodicity of the function fx equals to 10x by 4. 10x by 4 को periodicity पनि टेस्ट गरौँ र यसको पिरियड पनि निकालौँ. Solution. Here fx equals to 10x by 4. पहिला पिरियड निकालौँ. Let k be the period of the given function. Then we have period k equals to alpha by modulus of a. Let it be 1. यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ, अघि भर्खरै मैले लेखाए. We know that, अब यो अल्फा र a को भ्यालु निकाल्यो त्यसपछि पिरियड आइहाल्छ. We know that the fundamental period
फन्डामेन्टल पिरियड अफ यहाँनिर हाम्रो फङ्सन टेन्जेन्ट फङ्सन हो कोही यता एङ्गल जेसुकै होस् यतापट्टि आएको पार्ट टेन छ साइन छ भने साइन लिउँला कस छ भने कस लिनुपर्छ त्यसैले we know that the fundamental period of the tangent function say alpha equals to pi हामीलाई थाहा छ टेन्जेन्ट फङ्सनको ग्राफ प्याटर्न हरेक पाई को इन्टरभलमा रिपिट हुन्छ त्यसैले यसको फन्डामेन्टल पिरियड पाई लियौं अल्सो we have 10x by 4 equals to 10 1 by 4 into x therefore a equals to 1 by 4 भयो from 1 period k equals to alpha भनेको हाम्रो यहाँनिर पाई छ अपन मोडुलस पाई यो पिरियड नेगेटिभ नहुने हुनाले हामीले मोडुलसमा राख्छौं सो पाई अपन 1 अपन 4 equals to पाई अपन मोडुलस हटेपछि 1 अपन 4 therefore पिरियड k यो गिवन फंक्शनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको पिरियड हाम्रो यहाँनिर 4 पाई 4 माथि गयो this is the required period of the trigonometric function 10x by 4 अब टेस्ट अफ पिरियडिसिटी अगेन पिरियडिसिटी टेस्ट गर्न अगेन fx equals to 10x by 4 अब हाम्रो डेफिनेसनमा रिप्लेसिङ x by x plus k गर्यो यहाँनिर therefore f of x plus k equals to 10x plus k divided by 4 k को भ्यालु राख्दियौ यहाँनिर 10x plus 4 pi divided by 4 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 10 pi plus x by 4 हुन्छ यो भनेको 10 180 डिग्री प्लस थीटा भने जस्तै भयो this equals to 10x by 4 therefore f of x plus k equals to हाम्रो यो 10x by 4 equals to fx which shows that given function is periodic with period 4 pi which shows that given function is periodic with period 4 pi इस प्रकार यो गिवन फंक्शन 4 पाई मा पिरियडिक छ भनेर हामीले यो प्रोसेस द्वारा देखाउन सक्छौं अब यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन लियौ डिफाइन increasing and decreasing function increasing and decreasing function define गर भन्ने अर्को क्वेशन छ अब यसलाई हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं अ फंक्शन fx is said to be increasing in an interval AB ओपन इन्टरभल AB इन्टरभल बारे हामीले अगाडिको युनिटहरुमा पढिसकेका छौं in an interval AB if for all x1 x2 belongs to AB x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2 यसको ग्राफिकली पनि हेर्न सक्छौं increasing function यसो छ x x dash y o y dash लिऊ सपोज यो पोइन्ट a छ अर्को यो b छ यो कुनै एउटा ओपन इन्टरभल हो यहाँनिर x1 भन्ने कुनै पोइन्ट लियो हामीले यो x1 यताको पोइन्ट x2 छ
x1 obviously less than x2 छ जति जति राइट साइडतिर गयो भ्यालु बढ्दै जान्छ यो obviously here x1 is less than x2 अब x1 ले दिने भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँनिरको यसमा यसरी ड्रा गर्दाखेरि यो f of x1 भयो योसँग यहाँ जोइन गरौँ यो भयो fx1 सिमिलरली अब यता fx2 मा दिने भ्यालु यो छ अनि यता जोइन गर्दियौ यो भनेको fx2 छ यो fx1 भइहाल्यो and fx2 ओके यो हामीले डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरो प्राइस एन्ड क्वान्टिटीको कुरामा पनि यो अप्लाई गर्न सक्छौं जस्तो पैसा धेरै भयो सामान धेरै आउँछ पैसा थोरै छ सामान थोरै यहाँनिर x1 सानो हो यसले दिने भ्यालु पनि सानो आयो पैसा धेरै छ हामीसँग x2 जति पैसा छ भने सामान पनि अलि धेरै आयो त्यसैले धेरै पैसा धेरै सामान थोरै पैसा थोरै सामान भन्ने कन्सेप्टमा पनि युज गर्छौं या सानोले सानै भ्यालु दिन्छ ठुलोले ठुलै भ्यालु दिन्छ दिस इज द ग्राफ अफ y इक्वल्स टु fx भन्ने कुनै कर्व छ y इक्वल्स टु fx एनी कर्व अनि यो इन्क्रिजिङ कर्व इन दिस वे वी क्यान डिफाइन इन्क्रिजिङ फंक्सन अब लाइकवाइज डिक्रिजिङ फंक्सन अब यसैलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं अ फंक्सन fx इज सेड टु बी डिक्रिजिङ फंक्सन a function fx is said to be decreasing in an interval ab if for all x1 comma x2 belongs to ab x1 less than x2 implies अब ठिक्क डिक्रिजिङ को यहाँनिर fx1 greater than fx2 हुन्छ दिस इज कल्ड द डिक्रिजिङ फंक्सन अब डिक्रिजिङ फंक्सन को केस को लागि हामीले यस्तो ग्राफ बनाउन सक्छौं यसरी डिक्रिज भएको यो a छ यो b छ यो x एक्सिस अनि y एक्सिस y ड्याश ल सपोज x1 भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ x2 भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ यो x1 ले दिने भ्यालु भनेको हाम्रो यो भयो x1 हुँदाखेरि यो f of x1 लाइकवाइज x2 त्यो छ x2 ले दिने भ्यालु यो छ f of x2 यो हाम्रो y इक्वल्स टु fx भन्ने फंक्सन ओके x1 ले दिने कम पैसामा थोरै सामान पहिले मनी इन्फ्लेसन नहुँदाखेरि मुद्रास्फीति नहुने केसमा मनिटरी भ्यालु धेरै हुने सानो पैसामा धेरै सामान आउँथ्यो तर अहिले मनी इन्फ्लेसन बढेको छ पैसाको भ्यालु घटेको छ त्यसैले धेरै पैसा लग्यो भने सामान थोरै आउँछ है त्यसैले डिक्रिजिङ फंक्सनको केसमा सानोमा ठुलो भ्यालु हुन्छ ठुलोमा सानो भ्यालु हुन्छ जस्तो यसलाई हामीले क्रिकेटको एक्जाम्पलको रूपमा पनि लिन सक्छौं जस्तो ठुला ठुला भेटरान क्रिकेटरहरू हुन्छन् जस्तो क्रिस गेल आउँछ ब्याटिङमा फर्स्ट ओभरमै 50 रन हानेर जान्छ अनि त्यसैगरी अर्को अब त्यसपछि क्रिस गेल आउट भइसकेपछि अरु प्लेयरहरू आउँछन् तर उसको जस्तो परफर्मेन्स दिन सक्दैन भने ओभर बढ्दै गयो तर रन घट्दै आयो एग्रिगेटमा नघटे पनि अरु खेलाडीले जस्तो एउटै ओभरमा 50 रन हान्ने केस र अरु ओभर बढ्दाखेरि लगभग 4-5 ओभर गइसकेपछि 50 रन पनि नपुगेको अवस्था हुन्छ भने यस्तो केसमा हामीले यसलाई फंक्सन डिक्रिजिङ भयो रन रेट घट्यो भनेर पनि भन्न सक्छौं यो रन रेट घट्दै गएको अवस्था हो इन दिस वे वी क्यान डिफाइन डिक्रिजिङ फंक्सन अब एउटा क्वेशन लियौ so that fx equals to 3 plus 5x is increasing for all x belongs to r सबै रियल नम्बरका लागि यो फंक्सन इन्क्रिजिङ छ भनेर प्रुभ गर भन्ने हाम्रो क्वेशन छ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सल्युसन गिवन fx equals to 3 plus 5x यो हाम्रो एउटा गिवन फंक्सन छ fx equals to 3 plus 5x let कुनै दुईटा पोइन्ट लियौ x1, x2 belongs to r x1, x2 belongs to r then डेफिनेसन अप्लाई गरौँ x1 less than x2 implies हाम्रो भर्खरै डिफाइन गर्यौं x1 less than x2 भयो भने के हुनुपर्छ x1 less than x2 हुँदा implies f of x1 less than fx2 हुनु पर्यो त्यो भयो भने फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ भनेर भन्यौ सो x1 less than x2 भयो भने अब fx1 ल्याउनु पर्यो नि fx1 ल्याउनको लागि हामीलाई यहाँनिर
fx1 रिप्लेसिङ x by x1 गर्यो भने यो 3 + 5x1 आउने हो। त्यसैले x1 fx1 र fx2 ल्याउनु पर्यो हामीले। त्यसका लागि यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्यौं। दिस इम्प्लाइज 5x1 लेस देन 5x2. Multiplication of any integer, any positive integer in the given inequality does not change the sign, does not change the inequality. Inequality कुनै constant quantity ले त्यो इनिक्वालिटीमा भएकालाई नम्बरहरूलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने इनिक्वालिटीको साइन चेन्ज हुँदैन। नेगेटिभ छ भने साइन चेन्ज हुन्छ, अदरवाइज यो चेन्ज गर्न मिल्दैन। यो कुरा हामीले प्रिभियस सेक्सनमा पनि प्रिभियस च्याप्टरहरुमा डिस्कस गरिसकेका छौं। अब 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा देयर इज नो चेन्ज इन द साइन अफ इनिक्वालिटी। लेस छ, लेसको लेसै भयो। अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो, +3 एड गरौँ। 3 + 5x1 is less than 3 + 5x2. दुवैतिर 3 एड गर्यौं। 3 एड गर्दाखेरि पनि के भयो, देयर इज नो चेन्ज इन द साइन अफ इनिक्वालिटी। यहाँ +3 एड गर्दा पनि केही चेन्ज भएन। सेम क्वान्टिटी, while adding same quantity there is no change in the sign of inequality. So यो भनेको हाम्रो fx1 भयो। this is less than fx2. के पायौं त हामीले यहाँनिर, x1 less than x2 हुँदा fx1 less than fx2 आयो, which shows that given function the given function is increasing for all x belongs to R. सबै नेचुरल नम्बरका लागि यो फंक्सन इन्क्रिजिङ छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। अब यहाँ x1 र x2 जुनसुकै सानो नम्बर लियो, यो कुरा भेरिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तो 2 र 3 लियौं, फर एक्जाम्पल यहाँनिर हेर्न सक्छौं। ल x1 भनेको 2 छ, x2 भनेको 3 छ। obviously 2 लेस देन 3 भइहाल्यो। अब fx1 लेस देन fx2 आउनु पर्यो। अब यसका लागि राखेर हेरौं, fx1 भनेको हाम्रो के छ, 3 + 5 * 2 must be less than 3 + 5 * 3 भइहाल्यो। यो 13 लेस देन कति भयो, 18। इन दिस वे जुनसुकै रियल नम्बर नेगेटिभ राख्दा पनि यो ग्रोथ देखिन्छ। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज इन्क्रिजिङ फर अल x बिलोंग्स टु R. नाउ वी हैव अनदर क्वेशन, प्रूव दैट 5 माइनस यो fx इक्वल्स टु 5 - 4x इज डिक्रिजिङ फर अल x बिलोंग्स टु R. यो फंक्शनलाई सबै रियल नम्बरका लागि डिक्रिजिङ हुन्छ भनेर प्रूभ गर भनिस। अब हामीले भर्खरै अघि लेख्यौं, कुनै दुईटा रियल नम्बर x1 लेस x2 बिलोंग्स टु R छन् भने x1 लेस देन x2 हुँदाखेरि fx1 मस्ट बी ग्रेटर देन fx2 आउनु पर्यो। यो भयो भने वी से दैट द गिवन फंक्शन इज डिक्रिजिङ फर अल x बिलोंग्स टु R, अदरवाइज नट। नाउ अब हुन्छ कि हुँदैन हेरौं। सल्युसन प्रूफ भनेपछि पक्कै हुनु पर्यो। हियर fx इक्वल्स टु 5 - 4x. Let x1, x2 belongs to R, then x1 less than x2 implies, अब हामीलाई fx1 greater than fx2 चाहियो। fx1 भनेको 5 - 4x1, fx2 भनेको 5 - 4x2 हुन आउँछ। त्यसैले अब यसलाई पहिला 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ। 4x1 is less than 4x2। जस्तो यहाँनिर एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं, जस्तो 3 लेस देन 5 हो, हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 4 * 3 इज लेस देन 4 * 5 भइहाल्छ। 12 इज लेस देन 20 भइहाल्यो। त्यसैले सेम क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्दा देयर इज नो चेन्ज इन द साइन अफ इनिक्वालिटी। नाउ अब हामीलाई के चाहियो, -4x1 चाहियो, तर हाम्रो यहाँ प्लस छ। अब के गर्दियौं, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाइ माइनस साइन गरौँ। -4x1 इज ग्रेटर देन -4x2। अब जस्तो यो 12 लेस देन 20 त आयो। अब माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने -12 लेस देन नभएर यहाँनिर ग्रेटर देन -20 हुन्छ, किनकि -12 ठुलो हो, -20 सानो हो। त्यसैले -12 लेस ग्रेटर देन -20। अब यहाँनिर पनि साइन चेन्ज भएर -4x1 इज ग्रेटर देन -4x2 भयो। यु क्यान गिभ रिजन हियर, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाइ माइनस साइन भनेर लेख्दा हुन्छ। दिस इम्प्लाइज, अब fx1 ल्याउनको लागि हामीसँग के थप्नु पर्यो त, 5 थप्नु पर्यो। दिस इम्प्लाइज 5 - 4x1
is greater than 5 minus 4x2 भयो सेम क्वान्टिटी एड गरौँ यु क्यान गिभ रिजन एडिङ 5 on both side एडिङ 5 on both side यु क्यान गिभ रिजन मजाले रिजन दिन मिल्यो अब देयरफोर यो भनेको त हाम्रो के आयो fx1 इज ग्रेटर देन fx2 यसैले x1 लेस देन x2 हुँदा fx1 ग्रेटर देन fx2 होल्ड गर्यो भनेपछि यसले डिक्रिजिङ फंक्शनको डेफिनेसन होल्ड गरेको हुनाले वी shows that given function is decreasing for all x belongs to R. Now we can give reason which shows that the given function is decreasing for all x belongs to R. यस प्रकार हामीले यो फंक्सन डिक्रिजिङ हो सबै रियल नम्बरका लागि डिक्रिजिङ हो भन्ने कुरा प्रुफ गर्यौं अब यहाँनिर एउटा क्वेशन लिन सक्छौं हामी आफै एउटा व्हाट आर द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स what are the main characteristics for sketching what are the main characteristics for sketching the curve अब कर्व स्केच गर्नको लागि अहिलेसम्म हामीले बेसिक कुराहरु कर्व स्केचका लागि के चाहिन्छन् ती कुराहरुमा डिस्कस गर्यौं अब यसका मेन क्यारेक्टर के हुन् त त्यो बारे डिस्कस गरौं सल्युसन the main characteristics for sketching the graph of the function are as follows. कर्व स्केचिङ का मेन क्यारेक्टरहरु निम्न छन् नम्बर 1 origin we have to check whether the graph passes through origin or not and this is not so important character but we can write sometimes if there are less characters then we can add this otherwise this is not so important character but we can write this origin as a character of the sketching of curve. Number 2 domain and range अब फंक्शन को डोमेन र रेंज x एक्सिस मा कति स्पेस लिन्छ कर्वले अनि y एक्सिस तिर कति जान्छ भन्ने कुरो डोमेन एन्ड रेंजले हाम्रो यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छ नम्बर 3 सिमेट्रिक छ कि छैन त्यो कुरालाई हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौं सिमेट्रिसिटीमा नम्बर 4 मा पिरियोडिसिटीमा राख्न सक्छौं नम्बर 5 मा एसिम्पटोट राख्न सक्छौं नम्बर 6 मा increasing and decreasing region increasing छ कि कर्व डिक्रिजिङ छ भन्ने कुरो त्यहाँ देखाउन सकिन्छ and these are the very important characteristic for sketching the curve of the given functions. Process to draw the graph of quadratic function. Fx equals to ax square plus bx plus c. Process to draw the graph of quadratic function fx equals to ax square plus bx plus c. Quadratic function को ग्राफ कसरी ड्रा गर्ने भन्ने म प्रोसेस लेख्छु यसको लागि नम्बर 1 मा if अब यसलाई यहाँनिर a if a is greater than 0 then the graph opens upward. यो क्वाड्रेटिक फंक्शनमा x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट ग्रेटर देन 0 भयो भने कर्व माथितिर जान्छ and upward and if a is less than 0 then the curve opens downward.
a less than 0 भयो भने कर्व डाउनवर्ड तिर ओपन हुन्छ नम्बर 2 vertex लाई h, k ले रिप्रेजेन्ट गर्छौ त्यो भनेको -b/2a, c - b स्क्वायर बाइ 4a हुन्छ अब यहाँबाट यो x, y भन्ने सम्झिदा पनि हुन्छ x को भ्यालु निकाल्ने बित्तिकै y को भ्यालु फंक्सनबाट निस्किहाल्छ कम्पेयर गरेर पहिला abc गिवन फंक्सनलाई कुनै गिवन कुनै अल्जेब्रिक फंक्सनलाई हामीले यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि abc को भ्यालु थाहा पाइहाल्छौ abc को भ्यालु थाहा पाउँदा x भनेको यहाँनिर -b/2a हो x को भ्यालु यहाँ राख्ने बित्तिकै y को भ्यालु आइहाल्छ x, y भन्नु र h, k भन्नु उस्तै हो त्यसैले यसरी भर्टेक्स निकाल्छौ नम्बर 3 डोमेन क्वाड्रेटिक फंक्शन को डोमेन अफ f इक्वल्स टु -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी को ओपन इन्टरभल हुन्छ एन्ड रेन्ज अफ f सबै प्रोसेस हामीले देखाएर नपर्ने हुनाले अन्ली क्यारेक्टरको लागि मात्र हामीले यसरी गर्न सक्छौं रेन्ज अफ f इक्वल्स टु क्लोज्ड इन्टरभल k टु इन्फिनिटी if a is greater than 0 and -infinity to k if a is less than 0 a less than 0 भयो भने हाम्रो रेन्ज त्यतिखेर -इन्फिनिटी टु k को लेफ्ट ओपन इन्टरभल हुन्छ नम्बर 4 एक्सिस अफ सिमेट्री इज x इक्वल्स टु h लिन्छौं हामीले र नम्बर 5 मा x एक्सिस पोइन्ट्स अन एक्सिस or you can write x intercept can be obtained by setting y equals to 0 and y intercept can be obtained by setting x equals to 0 x equals to 0 राख्दाखेरि हामीले y intercept पाउँछौं y equals to 0 राख्यो भने x intercept पाउँछौं कम्बाइनली योलाई पोइन्ट्स अन एक्सिस भन्दा पनि हुन्छ पोइन्ट्स अन एक्सिस x एक्सिस र y एक्सिस मा कर्वले भेट्ने पोइन्टहरु भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ एन्ड these are the characters these 5 are the most important characteristics for sketching the graph of the function draw the graph of the function fx equals to x square plus 2x plus 3 अब यो आफ्नो क्वाड्रेटिक फंक्सन हो क्वाड्रेटिक फंक्सन को ग्राफ कसरी ड्रा गर्ने भन्ने भर्खरै मैले प्रोसेस सिकाए फर्स्ट अफ अल गिवन सल्युसन मा जाऊ गिवन fx equals to x square plus 2x plus 3 यो क्वाड्रेटिक फंक्सन हो यो fx भनेको यहाँनिर हामी y लेखिदियौ fx equals to y equals to x square plus 2x plus 3 comparing this equation with y equals to ax square plus bx plus c we get a equals to 1 b equals to 2 and c equals to 3 abc को भ्यालु पायौं अब the main characteristics for sketching the graph of the given function are as follows यो क्वाड्रेटिक फंक्सन का ग्राफ स्केच गर्ने मेन क्यारेक्टरहरु निम्न छन् नम्बर 1 openness here a equals to 1 which is greater than 0 a greater than 0 छ भने obviously curve turns upward a equals to 1 is greater than 0 so the curve opens upward कर्व अपवार्ड तिर ओपन गर्छ एउटा क्यारेक्टर भयो नम्बर 2 भर्टेक्स h, k छ भर्टेक्स इक्वल्स टु -b/2a अघिको फर्मुला लेख्यौ हामीले -b/2a भनेको -2
by 2a 2 into 1 comma c minus 3 minus c minus b by 2a b square by 4a b square भनेको 4 भयो by 4a 4 into 1 यसो भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि minus 1 comma 2 आउँछ 4 4 क्यान्सल भएर यो minus 1 comma 2 उस्तै पनि minus 1 को भ्यालु यहाँ राख्यौं भने x को ठाउँमा minus 1 राख्यौं भने minus 1 को स्क्वायर plus 2 into minus 1 plus 3 हुन्छ चेक गर्न सकिन्छ यहाँनिर y equals to when x equals to minus 1 you can check y equals to minus 1 को square plus 2 into minus 1 plus 3 equals to 1 minus 2 plus 3 equals to 2. So when x equals to minus 1, y equals to 2r. So this is the vertex of the given curve. Now number third, vertex पछि अब axis of symmetry. Axis of symmetry is x equals to h भनेको थियो h को ठाउँमा हाम्रो कति आयो -1 x equals to -1 ले त्यो कर्वलाई दुईटा इक्वल हाफमा डिवाइड गर्छ so this is the line of symmetry or axis of symmetry. Number 4, domain of f equals to minus infinity to infinity x axis मा जहाँ पनि त्यो कर्व इन्लार्ज हुन सक्छ and range of f equals to a greater than 0 भएकोले k to infinity हुन्छ k भनेको हाम्रो 2 छ 2 to infinity 2 भन्दा माथि कर्व हाम्रो y एक्सिस तिर 2 भन्दा माथितिर जान्छ x र y हामीलाई आफुलाई सजिलो हुने गरी पोइन्ट्स लियौं इजिली x इक्वल्स टु 0 राख्यो भने y को भ्यालु 3 पाउँछौं हामीले x को भ्यालु 1 राख्यौं भने y को भ्यालु हामीले 6 पाउँछौं x 1 राख्दाखेरि y को भ्यालु 6 भयो अनि x को भ्यालु -1 राख्यौं भने y को भ्यालु 2 पाउँछौं यतिवटा पोइन्ट्स भएपछि अब हामीले कर्व स्केच गर्न सक्छौं with these characteristics we can draw the graph as below निम्न अनुसार हामीले ग्राफ ड्रा गर्न सक्छौं फर्स्टमा x एक्सिस र y एक्सिस ड्रा गरौं x x dash यो y dash 1 2 3 4 5 युनिट लियौं यतापट्टि -1 -2 -3 -4 जाउँ माथि 1 2 3 4 सम्म जाउँ यो ओरिजिन भइहाल्यो फर्स्ट अफ अल हामीले भर्टेक्स फाइन्ड गर्नु पर्यो भर्टेक्स हाम्रो अघि -1, 2 थियो -1, 2 भनेको पोइन्ट x एक्सिस तिर -1 युनिट र y एक्सिस तिर 2 युनिट आयो अनि भर्टेक्स फाइन्ड गरिसकेपछि लाइन अफ सिमेट्री जो हाम्रो x इक्वल्स टु h थियो त्यो भनेको x इक्वल्स टु -1 हुनुपर्छ एन्ड दिस मस्ट बी इन डटेड फर्ममा हुनुपर्छ त्यसपछि यसले y एक्सिसलाई x 0 हुँदा y 3 भनेको यहाँनिर आयो अनि x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 6 भनेको 4 5 6 यो 1 हुँदा 6 भन्ने पोइन्ट यता पर्यो अब हामी यसलाई जोइन गर्दियौं यो जोइन गर्दाखेरि यसो पायो अब यो एक्स लाइन अफ सिमेट्रीले कर्वलाई दुईटा इक्वल हाफमा डिवाइड गर्छ त्यसैले यो एक्सिस अफ सिमेट्री र यतापट्टिको कर्वको जस्तो डिस्टेन्स छ यता पनि हाम्रो त्यही डिस्टेन्समा कर्व बनाउँछौं in this way we can draw the graph of the function y equals to x square plus 2x plus 3 this is the required curve of the function y equals to x square plus 2x plus 3 and this is the line of symmetry which divides the curve into two equal halves and this is the vertex where -1, 2
In this way, we can draw the graph of any kind of quadratic function in this way.